कृष्णकृष्णादन्नगोपिकुटयोपि दैलं स्तुवंशस्यदशस्तिषाण्डं वन्दे पुनश्रीचरमारविन्दं गौरकृपाभरिभूतमभ्रवन्ते हरिनन्दनं मम जीवनसर्वस्वभक्त्यारोमि पुनः पुनः राधाकृपामयं गोपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यारोमि पुनः पुनः अजानलम्बितभुजो कनकावतारो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो निजवरो शुभधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीवचनसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः। नमो श्रीकालरत्नाय जगन्नाथ सुंदराय कविताय समुद्राय सकलत्राय ते नमः। वैराग्यविद्यानिधि भक्ति योग शिक्षा योग पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपापूर्णप्रपत्ति कलाष्टम भक्ति योग निजम नवरस्पति कृष्ण चैतन्य नाम आदिभूतस्य पदारविद्यारकालविद्याकांक्षितभूयो निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीर्थं केवलं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं नमस्तुभ्यं कोटिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः। राजनिशरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि शिवाशं तमादममितमुदा शिवोरङ्गप्रेमापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरप्रेमप्रदामेव सर्वत्र समुदस्थिने नारायण सीताय च श्रीमन्नदहरये नमः। नमो नलिनाय वेणुभाग्य विनोदिने राधादर्शितापादशरीरे वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कृपां करोति वचालं मुकुलमयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि गुरुदेवे। महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियावतीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिकान्तं नमाम्यहम्। वन्दे रङ्गभृतश्रीनाथमाधवेन यशानुगतनिधं पुनाते भुवनत्रयम्। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वीरते ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऐसन वसिष्ठनप्तारं सप्तेतं पुत्रकर्मसं पराशरगम्यं वन्दे शुकलान्तकतपनिधिं। दशाय विष्णुरूपाय गणेशरूपाय कृष्णाभि नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमो। आचतुर्वदनं ब्रह्मविद्यावरो वरोहि अमानलोचन शङ्कुर्भगवान् वदनाय हरि। याङ्प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैवायनं विरहकातरयद्भावो उत्प्रेरितन्मया तर्कयोगिनि दुष्टं शक्रभूतरितं मुनिमानतोऽस्मि। याशनभावमखिलश्रुतिसारिकं पद्यात्मदीपमतिविधिशतनतमयन्त्रं संसारिणः गुरुनाय पुराणपूज्यं ताम्रशशरूपयामि गुरुमदिनाम्। हमारी देवं करुणानिधानं तमरुभद्रं श्रीकावतारम्। अपार संसार सुखप्रसेदं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम्। निगमकल्पतरुगलित
सुखमुखादिरमृतलोकसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयमुहुरहो रसिकाभुविभावुना तुलसीकरणं यत्र यत्र भवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितोऽभि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च धर्मादितानि वसन्ति तत्र यत्राचिदुदानकथाप्रसङ्गं पञ्चामर्पतरुभस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भक्त रघुना श्री भगवान भक्तदास रघुना भक्ति भज बंदे चाहे बचाए चरण यहाँ हुई नाश भविष्य जय गौर भक्त वृंद गौर जय राम अबीर देहो रे जय गौर भक्ति दान जय गौर गौर Oh
प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु অতি অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর কৃষ্ণ ভক্ত চূড়ামণি কবি কুল মুকুট বলে পরম পূজ্যপাদ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্য লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে 110 সংখ্যক পয়ারে বিদ্যানগরী এক বিপ্রগৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থান করছে। সেইখানে সারা রাত্রি ব্যাপী
স্বামী রামানন্দ রায়ের এই সাধ্য সাধন তত্ত্ব প্রসঙ্গ নিয়ে ইষ্টপুষ্টি প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা। প্রসঙ্গটি হচ্ছে কৃষ্ণ মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের কাছে জানতে চেয়েছেন কৃষ্ণের স্বরূপ কহ, রাধিকা স্বরূপ প্রেম ও তত্ত্ব রসতত্ত্ব বন্ধু। তাই রামানন্দ রায় কৃষ্ণের তত্ত্ব প্রসঙ্গ করছে, শুনতে হবে আমাদের। কেন না, কবিরাজ গোস্বামী পাঠ বলেছেন কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তির ত্রয় জ্ঞান, যার হয় তার নাহি মায়াতে অজ্ঞান। অর্থাৎ এই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ ভক্তি ভাবে অনুশীলন করতে করতে, শ্রী গুরুদেবের আনুগত্যে সাধু সঙ্গ করতে করতে কৃষ্ণ যে তত্ত্ববস্তু এবং সেই তত্ত্ববস্তু হচ্ছে আমাদের বান্ধব বিষয়, এই তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণকে জানতে হবে। তার জানা দুই রকম। এক হচ্ছে কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে মহাজনগণ এবং শাস্ত্র যা বলেছে সেটিকে আমি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মুখস্থ করে রেখেছি, যখন তখন মুখস্থ করে দিতে পারি। এই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা যে তত্ত্ব প্রসঙ্গ অধিগত করা, এর দ্বারা কখনো মায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই তত্ত্বজ্ঞান যখন প্রজ্ঞাশক্তির মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন কৃষ্ণের যে অশেষ ঐশ্বর্য, মাধুর্য এবং তত্ত্ব, সেটি অন্তঃকরণে অনুভব হবে এবং কৃষ্ণ মাধুর্য তত্ত্বাদি আস্বাদনের একটা অনুভূতি অন্তরে যায়। এইভাবে যদি কারো গুরু বৈষ্ণবের অশেষ কৃপায় অন্তঃকরণে শ্রী গোবিন্দের সম্পর্কে আর গোবিন্দের যে তিনটি অন্তরঙ্গা বা চিৎ শক্তির স্বরূপ সঙ্গী, সঙ্গীত এবং আদি, এই শক্তির ত্রয় জ্ঞান আর কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান, এটি যখন প্রজ্ঞা প্রতিভায় অনুভূতির দ্বারা অনুভব হবে, তখন মায়া তার উপর আর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যার হয় তার নাই মায়াকে অজ্ঞান। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী পাঠ বলেছেন যে একবার দুবার নয়, অনন্ত অসংখ্য বার চরিতামৃত শ্রবণ কীর্তন করতেই হবে। কেন? এই সমস্ত তত্ত্ববস্তু জানা আছে। তাই এটি আমাদের ভজন সাধনের মধ্যে একটি আবশ্যিক বিষয়, সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ তত্ত্বকে জানা। এটি যে বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে ভজনের ক্ষেত্রে, আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করে এই চরম বাস্তব সত্যটিকে জগতে প্রচার করে দিল। ভজন সাধন যতই করা হোক, কৃষ্ণানুভূতি যদি অন্তঃকরণে না লাগে, তার অশেষ ঐশ্বর্য, অশেষ মাধুর্য এবং তার অদ্ভুত স্বরূপ, এই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণে সম্মুখভাবে
অনুভূত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মায়া আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করতেই থাকবে। আর যখন কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য মাধুর্য এবং তার স্বরূপের জ্ঞান অন্তঃকরণে গুরুষ্টামে কৃপায় উদয় হবে, তখন মায়া তার উপরে কখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। এই জন্য ভজন সাধনের ক্ষেত্রে রাধা তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বিলাস তত্ত্ব, এগুলো আমাদের মহাজন পরম্পরায় যা বর্ণিত হয়েছে সেটি শ্রবণ, কীর্তন এবং আস্বাদনের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা রামানন্দ সংবাদী মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের কাছে কৃষ্ণ স্বরূপ বা কৃষ্ণ তত্ত্ব জানতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আজকে রামানন্দ রায় বলছেন, প্রভু এই পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আরো একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, সেটি কি পুরুষ যোশী কিংবা স্থাবর জঙ্গম, সর্বচিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন মত মত। এই পয়ারের মধ্যে আমাদের গান্তব্য বিষয় বা আলোচনার বিষয় দুটো। একটি হচ্ছে কৃষ্ণ তত্ত্ব, হচ্ছে সর্বের আকর্ষণ। তার এই সর্ব মধ্যে তার মধ্যে কারা কারা পৌঁছানো না, পুরুষ যোশী, স্থাবর এবং জঙ্গম। স্থাবর তাদেরকে বলা হয় যারা চলাফেরা করতে পারে না, জীবতত্ত্বই বলে, যেমন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। আর জঙ্গম যারা চলাফেরা করতে পারে, আহার নিদ্রাদি রয়েছে, শব্দ প্রকাশ করতে পারে, এদেরকে বলা হয় জঙ্গম। তা কৃষ্ণ যে পরতত্ত্ব সেটি গতকাল বলা হয়েছে। আজকে শ্রীকৃষ্ণের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে যে তিনি সর্বচিত্ত আকর্ষণ। সর্ব বলতে পুরুষ জাতি, রমণী জাতি, স্থাবর জাতি এবং জঙ্গম জাতি। তা পুরুষ তো অনন্ত প্রকার, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি, রমণীয়তা। যেমনই হোক না কেন, একবার যদি গোবিন্দের কথা অন্তরে তাদের উদয় হয়, তখনই গোবিন্দের প্রতি তাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে যায়। আর স্থাবর বলতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, অবনীত বৃক্ষ, লতা, বেরুল, ঔষধি, নকশা ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে স্থাবরের মধ্যে। আর জঙ্গমের মধ্যে রয়েছে যত যত প্রকার পশু জাতি। এদের চিত্ত আকর্ষণকারী হচ্ছে আমার গোবিন্দ। গোবিন্দ এমন একটি ভক্ত যে কেবল রমণীরা নয়, পুরুষ জাতি পর্যন্ত, বৃক্ষলতা, গুল্ম এবং পশুরা, একটি বৈশিষ্ট্য। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই পয়ের মধ্যে বলা হচ্ছে সাক্ষাৎ মন মত মদন। মন মত মদন কবিতা আমার হচ্ছে মন মতেরও মন মতকারী সত্তা বা তত্ত্ব, এমন জিনিস মদন। তা প্রথমে আমরা আলোচনা করব এই পুরুষের দোষী কিংবা স্থাবর জঙ্গম সর্বচিত্তাকর্ষণ আমার গোবিন্দ। তাই এটা কোথায় প্রমাণিত হয়েছিল না, শ্রীমদ্ ভাগবতে
মহান আশীলার উদ্দেশ্যকে শ্রী গোবিন্দ আমার এই যখন মানুষ আকর্ষী মহান মুরলীখানা বাজিয়ে দিয়েছে। এইবার বংশীধ্বনি শ্রবণ করে কৃষ্ণগত প্রাণা কৃষ্ণ অনুরাগিনী যত শত শত গোপীবৃন্দ ছিলেন, তারা গোবিন্দের বংশীধ্বনির আকর্ষণে কেহ ধর্ম বেদ ধর্ম ধৈর্য লজ্জা কুমসী সব পরিত্যাগ করে সে শ্রী গোবিন্দের চরণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ। গোবিন্দ সেটি জানে যে আত্মসমর্পণের অনুরাগী আমার কাছে সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করে এসেছে, কিন্তু তবু তাদের পরীক্ষা নিতে নানা রকম ধর্মের উপদেশ প্রদান করে। তোমরা সতী শাস্ত্রের অবনী আর এই পাতিব্রত ধর্মের ভূয়সী মহিমা কীর্তন করেছে। তোমরা মহাসতী দল এইভাবে কেন? সমগ্র যদি বিচার করা হয় তাহলে আমি হলাম তোমাদের পর পুরুষ, আর আমার কাছে তোমরা বলে পরধারী। এইভাবে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা নিয়ে সার্বিত্রের দ্বারা আমাকে সেবা করে সুখ দেওয়ার অনুরাগে তোমরা এভাবে এসেছ, এটা ভালো কাজ করো না। কেন না? ধর্ম পথকে কখনো লঙ্ঘন করা যায় না, এটা শাস্ত্রের বিচার। এই বলে শ্রী গোবিন্দ আমার গোপীগণকে পরীক্ষা করার জন্য যখন এই বিধি ধর্মের বা কুলধর্মের মহিমা কীর্তন করে বুঝিয়ে দিলেন যে তোমাদের আসা উচিত হয় যে তোমরা ফিরে যাও, তখন তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্ম সভাপতি অভিভাবিত ছিলেন তারা তখন গোবিন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কি বলছো এসব? তাদেরকে তুমি বাড়িতে তার কথা বলছো, শুধু আমাকে তুমি বলছো? তুমি কি জানো? একবার তাকিয়ে দেখো, শুধু আমরা নয়, কাশ রঙ্গতে কল পদায়ত উচিতেন সম্মোহিত রাজ্য চরিতাত্ম চলে ত্রিলোকম। এই সংশোধন এ জগতে আমরা পৌঁছাই যারা মহাসতী বলে শাস্ত্রাদিতে চিহ্নিত বা ঘোষিত, এইরকম পাতিব্রত ধর্ম পালনকারী শতকোটি ভূমিকাবৃন্দ তারা পর্যন্ত কল পদায়ত মুচ্ছিতেন সম্মোহিতা আর্য চরিতা ন চলে। তোমার এই যে সর্বচিত্ত আকর্ষণকারী অদ্ভুত সুরমূর্ছনায় মধুরাতি মধুর যা অন্তরকে ধরে আকর্ষণ করে, সম্মোহিত করে, সেই মুরলীর গান শ্রবণ করে আমরা পৌঁছাই। এই স্বর্গমাত্র পাতাল ত্রিলোকে এমন কোন সতী রমণী নেই তোমার এই বংশের ধ্বনি শ্রবণ করে তাদের সতীত্ব রক্ষা করে তারা গৃহধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। শুধু তোমার বাঁশির আকর্ষণ, তোমার এই অসমর্থ প্রাচুর্য মন্ডিত রূপ, নিরীক্ষণ উপমজাত কোট দ্বিজ দ্রব মৃগা পুলকান্ন বিদ্বান,
কবিরাজ গোস্বামী পাঠ করছেন ভক্তগণ এই আছে কৃষ্ণকে সর্বচিত্তাকর্ষক, এটা গোপীদের উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। গোপীরা অরহান্তি বলছেন যে এ তো গেল রমণীকুল মহামহাসতী, তার মধ্যে বৈকুণ্ঠেশ্বরীও পড়ে। আর নিরীক্ষ রূপম, তোমার এই যে অসমর্থ রূপ মাধুর্য, এটি নয়নে দর্শন করার পরে গো মানে যত যত গোমাতাগণ রয়েছে, দ্বিজ দ্বিজ শব্দ হচ্ছে পাখি, পক্ষীগণ, যত যত প্রকার পক্ষীগণ, দ্রুম, দ্রুম হচ্ছে বৃক্ষ মানে বৃক্ষ শ্রেণী, অর্থাৎ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বিরুল, বনস্পতি, ঔষধি ইত্যাদি ইত্যাদি, এই শ্রেণীর মধ্যে এরা হচ্ছে দ্রুম। আর পশুর মধ্যে হচ্ছে মৃগা। এরা পর্যন্ত তোমার অসমর্থ রূপ দর্শন করে পুরোকারী বিঘ্ন, তাদের চিত্ত এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়, প্রভাবান্বিত হয় যে তারা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে, ধর্মাত্ম পরিবর হয়ে পড়ে এবং ঘন ঘন তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুলক জাগ্রত হয়। কেন হয় না? তার কারণে হচ্ছে তুমি সর্বচিত্তাকর্ষক স্বরূপ বিশেষ। কবিরাজ গোস্বামী পাঠ বলছেন যে রামানন্দ রায় কৃষ্ণ তত্ত্ব বলতে গিয়ে বললেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বচিত্ত আকর্ষণকারী। এই শ্লোকটি তার প্রমাণ। আচ্ছা, বৃক্ষগণ, লতাগণ, গুল্মগণ, এরা গোবিন্দের রূপ দর্শন করে কি? এদের কি দৃষ্টিশক্তি তো নেই। কিন্তু শাস্ত্র বলছে বৃক্ষের দৃষ্টিশক্তি নেই, কিন্তু ভীষণ অনুভব শক্তিটা রয়েছে। এই অনুভব শক্তিটাই দৃষ্টিশক্তির কাজ করে। তার প্রমাণ কি করে আমরা পাই? না, অনেক প্রমাণ আছে। একটা গাছ উপরে উঠছে, উপরে যদি আচ্ছাদন থাকে তো গাছটা তারপর ওখানে গিয়ে বেগে গিয়ে উপরে উঠে। একটা লাউ গাছকে যদি লাগানো হয়, যেদিকে একটা বাঁশ পোতা থাকবে, গাছটা কিন্তু তার চোখ নাই, কিন্তু ধীরে 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 ওই দিকেই চলে যাবে, কেউ ওটাকে অবলম্বন করবে। তাহলে দৃষ্টিশক্তির মতো ওদের দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও ওরা অনুভব শক্তি এমন আছে যে বাঁশটা এইদিকে আছে, আমাকে এইদিকেই যেতে হবে, দেখতে তো পাচ্ছে না। তো অনুভূতির যারা যেমন বাঁশের অস্তিত্বটি সে অনুভব করে, তেমনি গোবিন্দ যখন প্রভাতকালী মা যশোমতীর নিকট বিদায় নিয়ে যখন বৃন্দাবনের মনে প্রবেশ করেন, তখন এই সমস্ত বৃক্ষ লতাগণ কৃষ্ণের আগমনের অনুভূতিতে প্রাপ্ত হয়ে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে গোবিন্দের চরণ স্পর্শ করবার জন্য করে। বৃক্ষগণ ধর্মাত্ম করে হয়ে যায়। আর পশুদের তো কথা, তাদের দৃষ্টি শক্তি আছে, তাদের অনুভব শক্তি রয়েছে। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী পাঠ বলছেন, ভক্তগণ রায় রামানন্দ বলছেন এটি প্রমাণ শূন্য সিদ্ধান্ত নয়, এর পেছনে ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত রয়েছে। এই জন্য পুরুষ দোষী কিংবা স্থাবর জঙ্গম সর্বচিত্তাকর্ষক আমার বলি। তারপরে বলছেন সাক্ষাৎ মন মতো মত। সাক্ষাৎ মন মতো মতন এর প্রমাণ দিতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী পাঠ শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃতি উল্লেখ করবে। পীতাম্বর ধর সাক্ষাৎ মন মত মত।
অর্থাৎ গোপীকে অর্থে যখন গোবিন্দকে আর তারা পেলেন না, তখন গান করার ক্ষমতা তাদের হারিয়ে গেল। তখন লুলুশরণ কৃষ্ণ দর্শন লাভা তারা উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। যখন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কাঁদতে শুরু করলেন, তখন সহসা শ্রীকৃষ্ণ এলেন। কেমন ভাবে এলেন? তাসাম তাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন কে? সৌরী সুরবংশজাত আমাদের শ্রী গোবিন্দ। কেমন স্বরূপে? স্ময়মান মুখাম্বুজ, অর্থাৎ অদ্ভুত রহস্যময় হাসি প্রকাশ করে মুখখানাকে আকর্ষণ করে এসে দাঁড়ায়। গোবিন্দের মুখখানা তো চিরকালে হাসিতেই ভরা। এই হাসি কৃষ্ণের রূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কিন্তু তবুও সুখমণি বলছেন একটা পুরো রহস্যময় হাসি প্রকাশ করে এসে দাঁড়াবে। কিভাবে দাঁড়ালে? পীতাম্বর ধরস্বরূপ, কুন্দমালা গলায় এবং পীতাম্বরকে ধারণ করে ইহাকে ধরে এসে দাঁড়ালেন। কে দাঁড়ালেন? মা সৌরী, অর্থাৎ সুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ। তার গুণ বা বৈশিষ্ট্য কেমন? তিনি সাক্ষাৎ মন মতো মন মতো স্বরূপ এসে দাঁড়ালেন। ভাগবতের এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন মতো সেটি প্রমাণিত হচ্ছে। এই মন মতো শব্দের তাৎপর্য যে কৃষ্ণ এর প্রকৃত তথ্যটা কেমন? না টিকাকারগণ বলছেন মদয়তি মদনাতি ইতি বা মদ মধবা মদন তং মদনাতি মন্মথ রুদ্র তস্যাপি মদং গর্ভং মদনাতি মোহিনী রূপের সর্বং হৃতবান। অর্থাৎ মদয়তি মদনাতি, মদ আর মত, এই দুটি শব্দ থেকে মদয়তি বা মদনাতি শব্দতে এসছে। এর তাৎপর্য কি? না, এর তাৎপর্য হচ্ছে যে মদনকে যিনি মদাভিভূত করতে সক্ষম বা মদনকে মথিত করতে যিনি সক্ষম, তিনি হচ্ছেন মন্মথ। এই মন্মথকে টিকাকার বলছেন প্রথম মন্মথ হচ্ছে রুদ্রদেব। কেন না, রুদ্রদেবীর ধ্যান ভাঙাবার জন্যই দেবতাগণের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ব্রহ্মদেব গিয়েছিলেন। গিয়ে এবার কান নিক্ষেপ করছিলেন মহাদেবের উপরে। তখন কন্দর্পদেবের যে ভয়ঙ্কর মত মানে গর্ব বা অহংকার, সেটি মহাদেব একেবারে তৃতীয় নয়নে রোষানলে বশীভূত করে দিলেন। অর্থাৎ মদনের গর্বকে তিনি খণ্ডন করে দিলেন। এই জন্য তিনি মন্মথ। এইবার মন্মথ হচ্ছে রুদ্রদেব বলে যে মদনের গর্বকে খণ্ডন করে দিলেন। এইবার তস্যাপি মদন গর্ব মন্নাতি মোহিনী রূপের গর্ব দিতে পারে। টিকাকার বলছে এমন যে মন্মথ স্বরূপ শ্রীমন মহাদেব, সে মহাদেবের গর্ব, এই গর্ব করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী রূপ ধারণ করেন। তিনি মহাযোগেশ্বর।
তার হঠাৎ বাসনা জাগলো ভগবানের মহির রূপ দর্শন করার জন্য। একেবারে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত মা পার্বতীকে আর অধঃপতন হচ্ছে, ঠাকুর বিস্মনের ব্যাপার আমার ডাক পড়লো, আর তুমি মহির রূপ ধারণ করে যখন একবার আমাকে দিকে দেখালে না, এই জন্য আমি এসেছি, আমাকে এইটা দেখাতেই হবে। ভগবান এসে বলে দূর আরে ওষুধের একটু ভোলানোর জন্য ওটা ধারণ করেছিল, ওটা দেখার মতো কি? মহাদেব নাচর বাংলা দেখ ওই দেখাতেই হবে, না হলে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে করব, আমি এক্ষুনি দেখবো। ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখো সময় হলে তোমাকে দেখো। বলতে বলতে ভগবান অন্তর ধ্যান করে বলে না বলে দেখলে পার্বতী ও আমাকে মহিলা দেখাবে না, এই জন্য দেখো অন্তর ধ্যান করে কোথায় চলে গেল। আমরা কতক্ষণ বসে থাকবো। এর মধ্যেই এক অদ্ভুত মোহিনীকে দেখতে পেলে মহাদেব অনেক কথাবার্তা হতে আছে। শেষের মহাদেব পার্বতীর সামনে এমন সেই মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন যে তাকে স্পর্শ করার জন্য উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে লাগলেন, এবং সে মোহিনী নানা প্রকার সমস্ত কাম উদ্দীপক ইঙ্গিত বচন মহাভূমি প্রকাশ করতে লাগলেন। এমনকি একবার মহাদেবকে ধরাও পেলেন, তাতে শ্রীমন মহাদেব আরো উত্তেজিত অধৈর্য হয়ে গেলেন, শেষে পরাভূত হয়ে গেলেন। এইখানে টিকাকার গণ বলছেন যে মদনকে পরাভূত করে মহাদেব হল মন্মথ, আর শ্রী গোবিন্দ হলেন সেই মন্মথ স্বরূপ মহাদেবকে পরাভূত করলে, এই জন্য তার নাম হল মন্মথ। মন্মথ সেই মন্মথ আবার কোন কোন টিকাকার বলছেন যে মদনের অহংকারকে তিনি দূরীভূত করলেন। কিভাবে করলেন না, যিনি পঞ্চশর দর্প সারণ নবকন্দর্প রাস কইলা লইয়া গোপীগণ চরি গোপীর বন রথে মনোমতে নাম ধরে মদন। অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দ আমার রাসলীলা শুরু হয়েছে, এর মধ্যে মদনের আগমন বুঝতে পেরেছেন গোপীগণ। তখন গোবিন্দ বলছেন, শ্যাম এটা প্রতিপক্ষ এসে গিয়েছে, যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, তুমি যদি নিচে থেকে যুদ্ধ করো তাহলে কিন্তু তুমি পরাজিত হয়ে যাবে, তোমাকে রথে চলে যুদ্ধ করতে হবে, তাহলে তুমি পরাভূত হবে। গোবিন্দ বলছে রথ, এই রাসলীলার ক্ষেত্রে আমার রথ কোথায় হবে? গোপীগণ বলছেন কোন চিন্তা নেই, সব আমাদের হৃদয় হচ্ছে রথ। কেননা এই হৃদয়ের মধ্যে আত্মসুখ বাসনার গন্ধ মাত্র নেই, কাজেই তুমি নিশ্চিন্তে আমাদের হৃদয়কে রথ করে তাকে আশ্রয় করে তুমি মদনের সঙ্গে যুক্ত করো। কেন বলি না, একা গোবিন্দ মহান মন্মথ বলা হয় বটে, কিন্তু তিনি যদি রাধারানীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত না হন তাহলে তিনি মদন মানে নিজেই কিন্তু বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এই জন্য তখনই তিনি সাক্ষাৎ মন্মথ যতক্ষণ শ্রীমতী রাধারানীর সান্নিধ্য থাকে। তাই মোহিনীর রূপেরও গর্বমৃত মহাবীতি, এই জন্য তাকে মন্মথ বলা হচ্ছে। বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল রাসবিহারী সাক্ষাৎ হরিবেন্দ্র কুমার শ্রী রাধা ললিতার সঙ্গে রাসবিলাস মন্মথ রূপে যাহার প্রকাশ। কল্যাণ গোস্বামী বলছেন, ভক্তগণ এই হচ্ছে পুরুষ দোষী কিংবা স্থাবর জন্ম সর্বচিত্তাকর সৎকৃষ্ট সাক্ষাৎ মন্মথ। এইবার এই মন্মথ মদন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তিনি হলেন অখিল রসামৃত, নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়
সেই সব রসাবলীর বিষয় আশ্রয়। অর্থাৎ রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করলেন যেন মহাপ্রভু যে রামানন্দ রায় তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব তোমার মধ্যে শুনতে গিয়ে বুঝলাম যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বচিত্তাকর্ষক এবং সাক্ষাৎ মনমোহক মদন, কিন্তু এই মনমোহক মদনকে ভক্তগণ কি রসে আস্বাদন করে আর গোবিন্দই বা ভক্তগণ কিভাবে আস্বাদন করে, এইটি যেন মহাপ্রভু প্রশ্ন করলেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, হে প্রভু, নানা ভক্তের রসামৃত নানা দিতে পারে। অর্থাৎ এর দুরকম ব্যাখ্যা আছে। একরকম হচ্ছে শান্ত, দাস্য, সভ্য, বাৎসল্য, মধু, এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস। আর পাঁচটি গৌর রস আছে, হাস্য, করুণ, রৌদ্রবীর, ভয়ানক, বিভৎস, অদ্ভুত, এই সাতটি গৌর রস। তা এই 12টি রসকে একটা করে রসকে আশ্রয় করে ভক্ত ভগবানকে সেই রূপে পেতে চায়, আস্বাদন করতে চায়, ভোগ করতে চায়। দৃষ্টান্ত যেমন শান্ত রসের ভক্ত, শান্ত রসের ভক্ত তারা ভগবানকে সেই রূপেই পেতে চায়। আর ভগবান তখন শান্ত ভক্তগণের কাছে তাদের যে কাম্যরূপ সেই রূপে তিনি তাদের কাছে প্রকাশিত হন। আর এখানে কি হলো না, শান্ত রসের আশ্রয় হচ্ছে গিয়ে শান্ত রসের ভক্তগণ, আর গোবিন্দ হচ্ছে বিষয় তত্ত্ব। আমার গোবিন্দ যখন শান্ত রসের ভক্তগণের সম্মুখে সে দাঁড়ালেন, থাকতে পারলেন না তাদের ভজনে, এসে যখন দাঁড়ালেন তখন ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করবার জন্য তখন তিনি অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করলেন। তাই এখানে শাস্ত্রপাঠ করছে যে যখন শান্তরসের ভক্তগণ গোবিন্দকে ভোগ করছেন তখন শান্তরসের ভক্তগণ হচ্ছেন আশ্রয় আর গোবিন্দ হচ্ছে বিষয়। আবার গোবিন্দ এসে তখন দেখছে যে আমাকে দর্শন করে শান্তরসের ভক্তগণ অশ্রু কম্পমূলকে আপ্লুত হয়ে গিয়ে তারা নাচছে, হাসছে, কাঁদছে, এই দিকে ভগবান অভিভূত হয়ে গেল। তখন ভক্তকে আস্বাদন করছেন ভগবান, তখন ভক্ত হয়ে গেল বিষয় তত্ত্ব আর কৃষ্ণ হয়ে গেল আশ্রয় তত্ত্ব। এইভাবে শান্ত, দাস্য, সভ্য, বাৎসল্য, মধু, আবার হাস্য, করুণ ইত্যাদি সক্ষ রসে যেমন গোবিন্দ খেলতে গিয়ে জিতে গেছে, এবার সকালে কান্দে নিয়ে যাচ্ছে, ভালো করে দিয়ে চল, ফেলে দিবি না। এখানে সক্ষ রসের বিষয় হলেন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় হলেন সকাল, আর গোবিন্দ আমার হেরে গেলে তখন সকালে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে। এইখানে গোবিন্দ হয়ে গেলেন আশ্রয় তত্ত্ব, বিষয় হয়ে গেল সকাল। এই জন্য শান্ত দাসের সক্ষ এবং গৌর শব্দরস, এই রসের কখনো তিনি বিষয় তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হন, কখনো আশ্রয় তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হন। এই জন্য বলা হল যে নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়, সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়। এছাড়া আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন মহাদেব। একই কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে, এবার নানা রসের ভক্তগণ তাকে অনুভব করছে। আপন আপন রসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তারা একই কৃষ্ণ, একই সঙ্গে নানা রসের নানাভাবে ভক্তগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন আপন রস বা ভাবানুরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করছে।
এখানে নানাভাবে ভক্তগণ রয়েছে, আর কৃষ্ণ একই, এতে একই সঙ্গে নানাভাবে ভক্তগণের বিষয় স্বরূপের প্রত্যেকে আস্বাদন করা। এটা কিভাবে সম্ভব হল তার দৃষ্টান্ত দিলেন মহারাজ, যে শ্রী গোবিন্দ যখন সে কংসালয়ে গেলেন, ধনুর মন্দিরে গিয়ে ধনুটাকে ভঙ্গ করলেন, সেই শব্দে তো আতঙ্কিত হয়ে সৈন্য সামন্ত ছুটে এল। শ্রীকৃষ্ণ পরাভূত হয়ে পরাভূত করে দুভাই মিলে তখন ক্রীড়াঙ্গনে যাচ্ছে। এবার ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের দ্বারে ছিল 10,000 অস্ত্রী শক্তি সমন্বিত বলশালী কুবলয়ী আক্রমণ করে কৃষ্ণ বলরামকে প্রশিক্ষিত অস্ত্রী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবলীলা ক্রমে কুবলয়কে নিহত করে তার দন্তকে উৎপাটিত করে নিয়ে দুভাই লাঠির মতো সে দাঁতগুলোকে খাঁড়ির উপরে জয় গর্বে যখন রণাঙ্গনে প্রবেশ করছে, মল্ল ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করছে, তখন চারিদিকে তো বেলা নেই, হাজার হাজার ছিল, আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দর্শক, সারা পৃথিবীর দর্শক সেখানে এসেছে অলক্ষীরা দেখাচ্ছে। তো তারা আপন আপন ভাবনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে। কি কেমন ভাবে দেখছে না, সুপুরি ভাগবতে বলেছেন, মল্লানাম অসমি লীলাম নরবর স্নেহম স্মরবন্দিমান গোপালান স্বজন অসাধারণ স্মৃতি পূজার শাস্তা সমিত্র শিশু মৃত্যুর ভোজপথে রাবিদান বিদুষান্তম পরম যোগিনম বৃষ্টিনাম পরদেবীতে বিদিত রঙ্গম যত সাগ্রজ। কৃষ্ণ বলরাম প্রবেশ করছে। এবার কার কার দৃষ্টিতে কেমন মনে হচ্ছে না, সুখমণি বলছেন যে যে সমস্ত হাজার হাজার মল্লগণ আমন্ত্রিত হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, মল্লক্রীড়া করার জন্য, তারা কৃষ্ণকে দেখে চুপসে গেলেন। কেন? দেখে মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ বৎসর দুর্গ, একে পরবর্তীতে কিছুতেই করা যাবে না, দেখেই তারা অনুভব করবে। সেখানে সাধারণ আপামর জনসাধারণ রয়েছে, তারা গোবিন্দকে দেখছেন, আহা তিনি নরোত্তম সদন। তারপরে যে সমস্ত কামিনীগণ রয়েছে, তারা গোবিন্দের রূপে নয়ন স্ত্রীনাম স্মরণ স্ত্রীগণ, তারা কি রূপ দেখছেন কৃষ্ণের মধ্যে? না ওই মল্লযোদ্ধাদের রূপটা দেখছেন না, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সে রূপ দেখছেন না, তারা দেখছেন মূর্তিমান কন্দর্প, সাক্ষাৎ মূর্তিমান নাম গোপালান স্বজন। আর গোকুল থেকে, বৃন্দাবন থেকে আমন্ত্রিত নন্দ বাবা থেকে আরম্ভ করে যত যত শ্রীকৃষ্ণের কাকা জ্যাঠামশাই ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন তারা এসেছিলেন, তারা কি দেখছে না আমাদের ঘরের লাগা। এই স্বরূপ ছাড়া অন্য কিছু তারা কৃষ্ণকে দেখছেন না। গোপালান স্বজন অশতান স্মৃতি ভুজান শাস্তা। আর যারা অসৎ চরিত্র দুষ্ট রাজাগণ, তারা কৃষ্ণকে দেখে ঠট্টা করে ভাবতে শুরু করবে, এর কাছে আমরা পরাভূত হতে বাধ্য। তাদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি সেটা। আর সেখানে রয়েছে মাতৃ স্থানীয় উপকরণ, তারা দেখছেন আমাদের শিশু, অংশ দেখছেন এই আমার সাক্ষাৎ মূর্তি। কেন অষ্টম গল্প জাত ভারত বলে দিয়েছে, অংশ এই হচ্ছে অষ্টম জাত সন্তান, তুমি ভেবেছিলে মেয়ে, ওটা নয়। সব সরোবর ইতিহাসটা সব বলে দিয়েছিলেন।
আজ বংশ নিশ্চিত হয়েছিল এই আমি আবার দেখতে পাই। তখন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ মৃত্যু রূপেই দেখছে বংশ। এবং যারা অজ্ঞান সাধারণ জ্ঞানীর মানুষ তারা দেখছেন একটা অলৌকিক পুরুষ। সেখানে যোগীগণ এসেছেন, তারা দেখছেন আমাদের যে আরাধ্য তত্ত্ব পরমাত্মা, সে পরমাত্মা যেন রূপ পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছে পরম তত্ত্ব। আর কৃষ্ণাম দৈবতম, যত যত সমস্ত কৃষ্ণ বংশ বা যদু বংশ ছিলেন তারা তখন পরম দেবতার তাকে অনুভব করতে লাগলেন। একই কৃষ্ণ এতগুলো ভক্তের এত প্রকার রসের অনুভূতিতে একার রকম ভাবে অনুভূত হলেন। এই শক্তিটি, এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র কৃষ্ণ তত্ত্বের মধ্যে আছে, আর অন্য কোন তত্ত্বের মধ্যে নেই। এরপরে পরবর্তী পয়েন্ট বলবেন, হে প্রভু, কৃষ্ণ সর্বচিত্তাকর্ষে শুধু নয়, শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তি নয়, অতএব আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ কেমন না মুক্তিমান শৃঙ্গার, এবং এই শৃঙ্গারে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্ত হন। শৃঙ্গার রস রাজময় মূর্তি নয়। মহাপ্রভু যেন বলছেন, রামানন্দ রায় তুমি তো রসিক, রসতত্ত্ববেত্তা, তা তোমার রসানুভূতিকে তুমি কি বুঝতে পারবে শ্রীকৃষ্ণ একেবারে মূর্তিমান শৃঙ্গার? সেই অনুভূতিতে কি বলছো, না শাস্ত্র সেটি অনুমোদন করেছে, শাস্ত্র ঘোষণা করেছে? আনন্দ পেতে গিয়ে রামানন্দ রায় বললেন, হ্যাঁ প্রভু, এটা শুধু আমার কথা নয়, ওই এখন মধুর বৃন্দাবনে বসন্ত কাল সমাগত হয়েছে। এইবার ব্রজবাসীগণ বসন্তের দিকে মেতে উঠেছে। বসন্তকালে মহারাসলীলা শুভারম্ভ হয়েছে বৃন্দাবনে। এইবার এক গোপী শ্রীমতী রাধারানীকে সেই রাসলীলাকে আড়াল থেকে দর্শন করাচ্ছে। দেখো দেখো রানী, ওই দেখো তোমার প্রীতম মহারাসলীলায় কেমন মেতে উঠেছে। শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তে রমম, পশ্যতি সুস্মিত চারু পরমাপরম অনুগচ্ছতি বামম, হরিরিহ মুক্ত মধুরি করে বিলাসিনী বিলসিনী গেলি করে। বসন্তকালে মহারাজ যত গোপী তত কৃষ্ণ, সমস্ত গোপীগণের অন্তরের অনুরাগকে তিনি সার্থক করছেন, তাদের সঙ্গে মিলিত কিভাবে শ্রীষ্ঠকে কামপি শতপতি গঙ্গাগণকে তিনি একই সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন। চুম্বতি কামপি চুম্বন করছে, কামপি রময়তে রমম, আবার একই সঙ্গে তিনি শতপতি কবির সঙ্গে রমণ ক্রিয়া সাধন করছে। পশ্যতি সুস্মিত চারু পরাম অপরাম অনুগচ্ছতি বাম। কোন কোন কবি মানে হৃদয় হয়েছে ওই মহারাসলীলার মধ্যেও আবার মানেনি গভীর মান ভঙ্গ করবার জন্য প্রযোজ্য আর কি দাবি করেছে। এর আধারে ধরিলে অমুক্ত বদলি করে বিলাসিনী বিরুষতি তৈরি করে। আজকে দেখো তোমার প্রীতম বসন্ত ঋতুতে যেমন প্রমত্ত হয়ে
শতকোটি গোপীকে নিয়ে একই সঙ্গে যুগপর তিনি বিলাস লীলা প্রকাশ করছে। তখন রাধারানী আশ্চর্যান্বিত হয়ে সখীকে বলেছেন, সখীটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? আমার বন্ধু তো একা, আর শতকোটি গোপী তাদের সঙ্গে তিনি এইভাবে মিলিত হচ্ছেন, আর প্রত্যেকে আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয় এবং বধূ উদ্বেলিত হৃদয় রয়েছে। তার উত্তর দিতে গিয়ে তখন সেই সখী এই কথা বলেছিলেন, বিশ্বের সামরঞ্জনে জনসৃঙ্গি বিন্দি কর শ্রেণী শ্যামল কোমল রূপদান অঙ্গই রণোৎসব সৎসন্তম সুন্দরী রোহিত প্রত্যঙ্গ মালিঙ্গিত শৃঙ্গার সখী মূর্তিমান মধু মুক্ত হরি বিরতি। এই যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শৃঙ্গার দশরাজময়ের হৃদয় এখানে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ সেই সখী রাধারানীকে বলছেন, এর আগে বিশেষণ রঞ্জনেন জনয়ন আনন্দম, তার গোবিন্দ আমার তার অনন্ত প্রেম শক্তিকে প্রকাশ করে শতকোটি গোপীর সঙ্গে তাদের আচরণ ব্যবহার প্রকাশ করে তাদের চিত্তকে মনোরঞ্জিত করে অশেষ আনন্দ প্রদান করছে। এ করছেন ইন্দ্রিবশ্রেণী শ্যামল কোমল নীল পদ্মফুলের সুগন্ধ সুকমলতা স্নিগ্ধতাকে ম্লান করে যিনি নীরব বরণ বিশিষ্ট সুগন্ধ অঙ্গ বিশিষ্ট সেই শ্রী গোবিন্দ সবাইকে তিনি নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছিলেন এবং শতকোটি গোপীগণ তারাও প্রেমের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আত্মারা হয়ে আপ্লুত চিত্ত হয়ে তারাও গোবিন্দকে আলিঙ্গন করছিলেন। এইখানে কি মনে হলো, আর আগে যার শৃঙ্গার রস মূর্তি ধারণ করলে শত শত মূর্তি ধারণ করে এই শতকোটি গোপীর সঙ্গে বিলাসী সম্পন্ন করল। শৃঙ্গার মূর্তি মানব অর্থাৎ রামানন্দ রায় বলেছেন, এই প্রভু এই যে গোবিন্দ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ধারণ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের এটি গোপীগণ কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দে প্রকাশ করেছে। এই জন্য তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। এবং বিন্দমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন যে শৃঙ্গার রস সর্বস্বম স্বীকৃতি বিভীষিত অঙ্গীকৃত নারাকার মাশ্রয়। অর্থাৎ স্বীকৃতি বিভীষিত শ্রী গোবিন্দ আমার মূর্তিমান শৃঙ্গার নারাকৃতি রূপ ধারণ করে তিনি জগৎকে শৃঙ্গারসে আপ্যায়িত করেছে। এই জন্য তিনি হচ্ছে শৃঙ্গারের মূর্তি। সাক্ষাৎ মন মতো মন মতো। আর তার বৈশিষ্ট্য কি প্রভু শোনো, লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হজম লক্ষ্মী আদির নারীগণের পরে আকর্ষণ। কবির গোস্বামী পাঠ করছেন বর্তমান শ্রীকৃষ্ণের আরো একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন এখানে রামানন্দ রায়, যে লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারে হবে। লক্ষ্মীকান্ত মানে বৈকুণ্ঠ, আদি বলতে বৈকুণ্ঠ নাটক বহু স্বরূপে যত যত অবতার বা পুরুষ তারা পরম রোমাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস রূপ তারই বহু প্রকাশ। প্রত্যেকটি প্রকাশী লক্ষ্মীকান্ত, প্রত্যেকটি প্রকাশের এই স্বরূপ শক্তি লক্ষ্মী দেবী রয়েছে।
লক্ষ্মী কান্ত আদি অবতারে হরে মন এই নরদেব ধারণকারী গোবিন্দের যে শৃঙ্গার রসনাথময় মূর্তি, এই মূর্তির মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তারই বিলাস মূর্তি নারায়ণ বিভিন্ন স্বরূপে এই রূপ দর্শন করবার জন্য আনন্দিত হন। যদি বড় প্রভু তার প্রমাণ না প্রমাণ শ্রীমদ ভাগবতেই রয়েছে। কোথায় রয়েছে না দশম স্কন্ধে 89 অধ্যায়ে। একদিন দ্বারকায় রাজসভায় বসে আছেন শ্রী গোবিন্দ, সেখানে চতুর্ভুজ ইত্যাদি সবই রয়েছে, আর অর্জুন আছে। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কৃষ্ণের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছিল। কৃষ্ণ অন্তর্ধান করার পরে অর্জুন দ্বারকায় থেকে হস্তিনাপুরে ফিরেছে, এতদিন দ্বারকা দিয়েছিল। সবাই বসে আছে, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। কি ঘটনা ঘটল? এই প্রধান দ্বারকান্ত বিপ্র প্রধান তোমারহ জাত মাত্র ভোগ স্পৃষ্টা মমার দিল ভারত। ঘটনা যখন এইভাবে অবস্থান করছে দ্বারকায় একদিন কি হল, একজন ব্রাহ্মণ তার পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, এবং তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তখন তিনি নিজেকে নিয়ে বিচার করলেন যে আমি এমন কোন জীবনের বা পূর্ব জন্মে অনিষ্ট কর্ম করি নাই যার জন্য আমার পুত্র শোক এইভাবে করতে হবে, আর পুত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। যাচ্ছে কেন না রাজার পাপ প্রজাকে করে বর্তা প্রভাব। তখন সে প্রমাণিত হয় বিপ্রবৃত্ত আমি যখন রাজু বোধায় সব ইদম প্রবাস বিপনাথ দিন বৎসর। আবার একটি সন্তান হয়েছে মরা ছেলে, তখন সেই মরা ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে রাজদরবারে ফেলেছে। এর আঙুল তুলে তুলে এইবার অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে বলছে ব্রহ্মোদ্দেশ্য শতবীর লুপ্তস্য বিশ্বাস মন ছাত্রবন্ধ কর্মদোষার পঞ্চমে গত অর্ভক। এই রাজা, এদের জন্য আমার এই পুজোটি মৃত্যু পথে অবহিত হল। কেন না ব্রহ্মদেশ এর রাজা নয়, এ হচ্ছে ব্রাহ্মণের বিদ্বেষী শতদীয় মন্ত্রবুদ্ধি সম্পন্ন লুব্ধ লোভাতুর বিষাত্মক মানে অত্যন্ত বিষয়ী হত্যবন্ধু। আসল ক্ষত্রিয় স্বরূপী নয়, মানে ক্ষত্রিয়া ধন কর্মদোষা, এই কর্মদোষকে পঞ্চায়েত হয়ে আমার এই ছেলেটি পঞ্চায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। এই সাহাবিহার বিপদুশীল মধুদিন প্রজা ভজন সিদ্ধি দরিদ্র বৃদ্ধ দুঃখিতা। এইরকম দুশ্চরিত্র অজিতেন্দ্রীয় হিংসাশ্বরী রাজার সেবা করে আমাদের মতন সচ্চরিত্রবান বা দরিদ্র ইত্যাদি তারা এইভাবে দুঃখে কবলিত হয়। এটা রাজার জন্য এবং ইদম বিপ্রস্কৃত্য এবং এবছর বিস্তৃত সর্বদারী কাঙ্গান সমাগম। যতবার ছেলে হয় ততবারই মারা যায়, মরা ছেলেটাকে নিয়ে ততবারই কৈলাস সভায় গিয়ে এই সমস্ত কথাগুলো বলেন। একদিন ঘটনা ঘটেছে কি, তার জন্য উপস্থিত করেছি কেশবান্তিকে, পরের দিন নবমের বালক ব্রাহ্মণ সমাহ ভাষিত। দৈবক্রমে সেই দিন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছেই বসে আছে দরকার। আর ব্রাহ্মণের আবার একটি সন্তান হয়েছিল, সে মারা। তখন ওই মরা ছেলেটাকে নিয়ে
এইবার ওই রাজসভায় কি আগের মতোই উল্টা পাল্টা এসব কথা বলতে করছে। এই সেই ব্রহ্মকে না বসে গৃহদাসকে ধরো রাজেন্দ্র বলতে তুমি ব্রাহ্মণা শাস্ত্র মানুষ বলছি, এই পৃথিবীতে আর ধরুধারী ক্ষত্রিয় আর নেই কালের প্রভাবে। এখন এই যারা ক্ষত্রিয় হয়েছে এরা ব্রাহ্মণের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে, এখন ঘন্টার হয়েছে, আর যুগ করা শুরু করেছে, ধনুর্মান তরবারি ত্যাগ করেছে। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম সেটা এরা একেবারে ত্যাগ করেছে। এ আমার ছেলেকে কিভাবে রক্ষা করবে? ব্রাহ্মণা কেউই রাজন্য কৃষ্ণ জীবন্ত সুন্দর। এইরকম ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া, ক্ষত্রিয়দের অধীনে যারা বসবাস করবে তারা এইভাবে দুঃখে জর্জরিত হতেই পারে। এই সমস্ত কথা যখন বলছে তখন সহ্য করতে পারছে না, বলছে খুব রাগ হয়ে গেছে। তখন বলছেন, ব্রাহ্মণ সবই শুনলাম, সংকর্ষণ বাসুদেব পরিতরণ ধরে রাম বড় অনিরুদ্ধ অপ্রতিরোধ এত শুক্রবন্ধী। আরে হ্যাঁ, আপনি করে বলছি এখানে সাক্ষাৎ সংকর্ষণকে বলরাম বাসুদেব প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি ইত্যাদি মহাধরুদ্ধর পুরুষ হয়েছে, আমার ছেলেকে কেউ রক্ষা করতে পারলে না, আয় আয় আমার শরীরকে করতে পারলে না। তখন অর্জুনকে বলছে, ব্রাহ্মণ শোনো, আমি অর্জুন বলছি। অর্জুন নাম সংকর্ষণ ব্রহ্মণ কৃষ্ণ কাশ্মীর বলছে, অহম চৈবাচ্যুর নাম গান্ধী অবশ্য ওই ধরুন, আমি মহাগান্ধীর দায়ী অর্জুন। আমাকে সংকর্ষণ ভাবতেন না, আর কৃষ্ণকেও ভাবতেন না। আমার গরুর গঙ্গার বিশ্ব প্রকম্পিত হয়। মামম স্থান ব্রহ্মণ বিদ্যুৎ ব্রাহ্মগত শরণ, আমার গুরুর বিদ্যায় শ্রীমন মহাদেব পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের প্রসাদে অন্বেষণ আমি কথা দিলাম, তোমার পরবর্তী ছেলেকে আমি রক্ষা করব। ব্রাহ্মণ তখন বললে, দেখো এরা তো কেউ পারবে না, তুমি পারবে। আমি কথা দিলাম যে আমি যদি এড়ে দিতে না পারি তাহলে আমি আগুনে প্রবেশ করব। ব্রাহ্মণ তো বিশ্বাস করবে। এবার আমার পুত্রের জন্ম হলো, প্রসব কাল সমাগত হলো। ব্রাহ্মণ চলতে চলতে সে ছেলের কাছে উপস্থিত। হে উচ্চ, হে পার্থসারথী, আমার গর্ভবতী স্ত্রীর আসন্ন প্রসবা শীঘ্রই তুমি রক্ষা করো। তখন সব উপস্থিত সচল রূপণী করছে, শুক্লের ধনুষ্মান গান্ধীর সহ অর্জুন গিয়ে আচমন করবে। সব দেবদেবীর কাছে শক্তি প্রাপ্ত না পেলে মহাদেবকে স্মরণ করবে। স্মরণ করার পরে গান্ধীকে সংবেদন করে নিয়ে তাকে মহাশক্তিশালী মহান পূজন করবে। করে অ্যালোনক সূচিকার সূচিকার গৃহটাকে অবরোধ করে দিবে। কিসে তারা সবই নানাস্ত্র জড়িত তিনজন বুদ্ধ মত আন্তঃচকার সর্বপঞ্জ উপর নিচ চারিদিকে একেবারে মানে আর একটা সূর্য ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না, এমন ভাবে সূচিকার গৃহকে আচ্ছন্ন করে দিবে। কিন্তু হল কি, ততক্ষণ সংজাত বিপ্রপত্তার বহু সদ্য অদর্শন মাপের শরীর জহারাষ্ট্র একটু কান্না শোনা যায়। তারপর আজ তার দেহটা বলে প্রায় চলে যায়। তখন দেহ নেই, তখন ব্রাহ্মণ প্রত্যাহার করে রক্তে কাঁপতে সে হারিয়ে। তুমি অর্জুন এত অহংকার প্রকাশ করলে, এর আগে আমার ছেলেগুলো হয়েছিল
আমি চোখে দেখা তাদের দেখতে পেয়েছিলাম, শরীরটা তাদের দেখতে পেয়েছিলাম, আর তুমি আমার ছেলেটাকে দেখতে দিলে না। কোথায় চলে গেল ছেলেটা? তখন অর্জুন চিন্তা করে কোথায় গেল। তখন সমস্ত জায়গায় অনুসন্ধান, জমালয়ে গেলেন, তারপরে রুদ্র স্থানে গেলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি, কোথাও গিয়ে পেলেন না। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সন্তানকে বাঁচাতে না পারলে তিনি বেলা ডোবার সময় তার আগেই অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। এইবার আগুন জ্বালালে আমার বাক্যকে রক্ষা করতে হবে। যখন অগ্নি প্রচলিত করে ঝাঁপ দিতে গেছেন, তখন দৌড়ে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। আরে সকাল সকাল, এখন সন্ধ্যা হয়নি, দেখো একটু বেলা আছে, আর তুমি কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ? চলো, ওই এই সন্তান শুধু নয়, ব্রাহ্মণের যত সন্তান হারিয়ে গেছে সব আমি উদ্ধার করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চলো। তখন রথে অর্জুনকে তুলে নিয়ে পশ্চিম দিকে শুভযাত্রা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। এইবার যেতে 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 কত প্রদেশ, কত গিরি গুহা প্রান্তর অতিক্রম করে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রবেশ করলেন। এমন অন্ধকার যে রথের ঘোড়া বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, কোন দিকে যেতে হবে দিক পাচ্ছে না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনকে সামনে রাখলেন রথের সাথে। সুদর্শন শতসূর্যের জ্যোতি তার থেকে প্রকাশ করতে লাগলো, সে আলোতে ঘোড়া তখন পথ দেখতে পেল। এইভাবে সে বহু হাজার লক্ষ কোটি যোজন অন্ধকার প্রদেশকে পার হয়ে তারা একটা মহাসমুদ্রে উপস্থিত হল। তারপরে সেখান থেকে তারা সমুদ্র পথে মহাকালপুর নামক স্থানে উপস্থিত হল। সেখানে দেখছে মহাজ্যোতির্ময় পুরুষ শঙ্খচক্র গলা ব্রহ্মধারী অনন্তের উপরে তিনি ভূমিষ্ঠ রয়েছেন জ্যোতির্ময় বিগ্রহ। তখন বগন্ধ আত্মানন্দ দর্শনে এত সাক্ষস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যেহেতু তিনি নরদেহ ধারণ করেছেন, তাহলে সবাইকে প্রণাম করবেন। আর সে বিশাল পুরুষের রূপ দেখে পর্যন্ত ভাবতান্তের ভয়ে ভাবছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রণাম করলেন তখন অর্জুন করলেন। তখন রামানন্দ রায় বলছেন, প্রভু যে দেখুন যে কৃষ্ণের রূপটাকে আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্ত হরণ, অর্থাৎ নারায়ণের চিত্তকে হরণ করা এইখানে প্রমাণ। তখন সে ভূমা পুরুষ বলছেন, বিরাট মজাগে যুবয়ের দিচ্ছু না মালগলিত ভূমি ধর্মমুক্ত। হে কৃষ্ণ, তোমার যে অসমর্থ রূপমাধুর্য, এই রূপমাধুর্য নিয়ে তুমি ধামে অবতীর্ণ হয়েছে ভালোরূপে। এই রূপ দর্শনের লালসাতে আমি ব্রাহ্মণের সব অন্তর্গতকে এইখানে বরণ করে আমার কাছে এনেছি তোমাদের রূপ দর্শন করবার জন্য। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যের বৈশিষ্ট্য যে তার রূপ দেখার জন্য স্বয়ং নারায়ণ ভোমা পুরুষ তিনি ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে এনে রেখে দিয়েছিলেন, সমস্ত পুত্রগণকে ফিরিয়ে দিলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জুনকে নিয়ে সমস্ত পুত্রগণকে দিয়েছে ব্রাহ্মণের কাছে সমর্পণ করলেন। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীকৃষ্ণের এবং অর্জুনের স্তুতি করতে লাগলেন। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যে লক্ষ্মী কান্তাদির চিত্তকে হরণ করে। এরপরে লক্ষ্মী আদি নারীগণের পরে আকর্ষণ। আবার কিন্তু লক্ষ্মী কান্তের কথা বলা হল, লক্ষ্মীগণের চিত্ত কেমন আকর্ষণ করেন আগামীকাল আমরা সমর্পিত করব। এখন তার মতো সমর্থন বিশ্রাম করছে। বিদায় গৌর।